एक কথা स्पष्ट है, जहाँ आदिवासी है वहाँ गोरखा है। आज ये नया बात नहीं लगे था। आज हमारे आसाम के हर गांव गली नगर शहर में हम देखते जाएला, हम लोग को देखते पाएला कि जहाँ आदिवासी है वहाँ गोरखा है। नहीं जाने बोलता आज बरदुमसा में बोलते गले ये बरदुमसा में आके पाखे आदिवासी और एकदम सामने यदि कौन गाँव है गोरखा गाँव है। आगे पर जुनटा आदिवासी महासभा हो रहे उदालगुड़ी में खोका बस्ती, वहां भी गली मैं देखी तो खोका बस्ती के एकदम सामने यदि क्या है गोरखा है। प्रदीप नाग मोर बंधु लगे। एक बात बताओला, हमरा दिल्ली में जाओला, दिसपुर में जाएला, जखन तक आदिवासी जाति के उत्थान करते नहीं परम उस दिन समान हमरा आदिवासी और गोरखा साथ में संग्राम करम। एटा कथा हमरा स्पष्ट रूप से बताओला। जखन तक आसाम में जितना भी आदिवासी है और जितनी समस्या गिला है ये समस्या के समाधान नहीं करबे तखन तक आदिवासी छात्र संस्था होके प्रतिज्ञा चिल्लाबे, जुसे में चिल्लाबे और आसाम के गोरखा के जखन तक समस्या समाधान नहीं होबे तखन तक प्रेम तामाङ चिल्लाबे। এটা কথা স্পষ্ট সরকার। অন্যতম আদিবাসী মহাসভা ওয়েলকাম 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 টোটাই মন্ত্রী শর্মা ওয়েলকাম 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 আদিবাসী মানকে এসটি ট্যাগ লাগে পাইক লাগে আদিবাসী মানকে এসটি ট্যাগ লাগে পাইক লাগে আদিবাসী মানকে এসটি ট্যাগ লাগে দেখ লাগি দেখ লাগি আসাম के आदिवासी मानके एसटी टैग लगी देख लगी आदिवासी मानके एसटी टैग लगी देख लगी টোটাই মন্ত্রী शर्मा वेलकम 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 अन्यतम आदिवासी महासभा में वेलकम। हमरे लगी हमारे जमुना लगी बड़ रहें हमरे स्थगित रखी आगे के प्रोग्राम के हमारे सबसे आगे बढ़े। धन्यवाद। बरदुमसात हुआ 16तम आदिवासी महासभार प्रतिनिधि सभा 17 পৰা 19 জানুৱাৰীলৈ हुआ आलोचनार शेषत तलत दिया सिद्धान्तসমূह लोৱা হয়। 1 नम्बर है आदिवासी जनजातिकৰণৰ বাবে সকলোৱে गणतांत्रिक आंदोलन अवतीर्ण हम। उठा हमें सिद्धांत रहे कि नहीं रहे? हमें डिमांड के पहला हमें गोल के विजन के जे हमें आदिवासी मान आसाम में जनजाति हिसाब से स्वीकृति पाने लगे कि ना? भारत देश स्वस्थ नहीं रहेगा। एक बीमारी आदमी जो है देश का भला घर का भला नहीं कर सकता, इसलिए हमें देश को सफल करना है। इसलिए 100 घंटा साल में आप लोग भी कंट्रीब्यूट करना। हमें एसटी देख लगी कि ना? तो सब मन मोर संगे चिल्लावा वी वांट एसटी द्वितीय हमें जो सिद्धांत रहे उठाने हल आदिवासी माटी बेचा बंद हब लगे। चाह बागिचात शिशु श्रमिक बाल्य विवाह सम्पूर्ण रूपे बंद हब लगे। लड़ा छाली स्कूल पठाब लगे अन्यथाय अभिभावक विरुद्धे आईनी व्यवस्था लोৱা हब। जे माय बाप अपन छुआ के स्कूल नहीं भेजवा से मन के आशा जेल में भराए कहे हमें जो शिक्षा है ना है वो आइन के मुताबिक कोनो छुआ अनपढ़ हो नहीं लगे और जो हर माँ बाप यदि वो ड्यूटी के अपन ड्यूटी के पूरा नहीं करा था उनके कहाँ करे घोड़े उनके जहल में भरा कोई कहाँ भरा कोई। हमें कोनो आदिवासी छुआ के अनपढ़ देखनी हो जाती, हमें कोनो छुआ के बेकार चाइल्ड लेबर होते हमें देखनी हो जाती। हमें प्रत्येक छुआ पढ़े के अधिकार पावे लगे। और 5 नम्बर में है समवाय भित्ति आत्मसहायक गोट गठन कर स्वावलम्बी हबले वाणिज्य तथा व्यवसाय वाणिज्य इत्यादि
কৰিব লাগে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী নিযুক্তি হোৱাৰ বাবে গুৰুত্ব দিব লাগে অসম তথা ৰাষ্ট্ৰীয় লোকসভা আয়োগ ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে মদ অথবা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য প্ৰচলন বন্ধ হ'ব লাগে আদিবাসী ৰাইজক ৰাজনীতিকভাৱে সজাগ কৰিব লাগে নিজা ভাষা সংস্কৃতি বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰত্যেক আদিবাসীয়ে নিজৰ ঘৰত নিজৰ ভাষা আৰু হাত পাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে মহিলাসকলৰ বাবে আদিবাসী অঞ্চলত মাতৃ সংগঠন গঠন কৰিব লাগে সকলো বাগিচাতে কৰ্মস্থানত শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এই বাতটাকে মই লাষ্ট में कहा खोजा तो এটা बहुत इम्पोर्टेंट बात है और जेहेतु हमें स्वास्थ्य मंत्री हमें बीच में आए मैं हमें पलक लोशन लाभ की भी कही हूँ जे फजीर से शाम तक 8 घंटा हमें महिला मान काम करे और जगह मंथली कोर्स है जिसे ऋतु प्रभाव है সেই সময়ত এই মানুহখিনি কতো যাবলৈ সময় নাই কতো যাবলৈ জায়গা নাই টয়লেট নাই পানী নাই এনে অৱস্থাত মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যে ওয়ার্কিং প্লেসত কাম কৰা ঠাই আমাৰ মহিলাসকলৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্ৰাৱগাৰ বনাব লাগিব চৰকাৰে কৈছে নিৰ্মল ভাৰত বা স্বচ্ছ ভাৰত বুলি অভিযান চলাইছে আজিলৈকে এই মহিলাসকলে যিসকলে 8 ঘণ্টা কাম কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনীতিত ইমান ডাঙৰ অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ বাবে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে চিন্তা কৰা নাই গতিকে আমাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী আমাৰ মাজত আছে আমি এই মঞ্চৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেক গাৰ্ডনত কাম কৰা স্থানত হয় চৰকাৰে নহয় কোম্পানীয়ে প্ৰস্ৰাৱগাৰবিলাক বনাব লাগিব যাতে তেওঁলোকে প্ৰয়োজনৰ সময়ত নিজকে পবিত্ৰ বা চাফ চিকুণ ৰাখিব পাৰে মই ইমানে কৈ মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিব বিচাৰোঁ তাৰ আগতে মই আপোনালোকক সকলোকে অনুৰোধ কৰিম এবাৰ আপোনালোকে সকলোৱে থিয় হৈ দিয়ক যাতে আমাৰ দাবীখিনি আমি আজি সীমান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যোগেদি চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ We want ST. We want ST. Amar dabi. Amar dabi. Dhanyabad. Thank you. Baik, धन्यवाद. Ramai ramai yang saya ini मैं aku tinggi anu terapun. আৰু আশাৰ গোটেই আন্দোলনটোৰ লগত মই সদায় নিজক জড়িত কৰি ৰাখি আহিছোঁ আমি দেখা পাইছিলোঁ যে অসমত বহুত সময়ত বহুত পৰিৱেশ হৈ গৈছিলে বহুত ঘটনা ঘটিছিলে আৰু সকলো ঘটনা বা সকলো পৰিৱেশত সদায় সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই অসমৰ ৰাইজৰ পক্ষত সদায় গঠনমূলক ভূমিকা লৈ আহিছে আৰু সদায় তেওঁলোকৰ ভূমিকা প্ৰশংসনীয় আৰু গঠনমূলক মই আজি এই দিনটোত আমাৰ আটাইতকৈ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাক লগ পোৱা দিনাখনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ যিটো মেজৰ ডিমাণ্ড আমি সদায় আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ সেইটো হৈছে যে শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছটো আদিবাসী পিপল অৰ্থাৎ আমি এতিয়া যিটো আমাক ক'লে যে উই ওৱান ST কিন্তু এই ডিমাণ্ডটোৰ ওপৰত আজিলৈকে কোনো চৰকাৰে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল কেতিয়াবা বিধানসভাত পাছ হৈছে আগত গৈ ৰখি গৈছে কেতিয়াবা ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেলৰ তাত ৰখি গৈছে কেতিয়াবা শিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যনত ৰখি গৈছে এই কথাটো কেতিয়াও আগবঢ়া নাছিল আজি আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব যে আশাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে
আমাৰ অসমৰ যিবিলাক বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লিডাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীকে ধৰি সকলোৰে লগত বহু দিনৰ পৰা আলাপ আলোচনা কৰি আছিলে আৰু এটা সময়ত আমাৰ অসমৰ যিবিলাক বৰ্তমানৰ জনজাতি নেতা BTC নেতা তেওঁলোকেও দিল্লীত আমাৰ লগত গৈ কৈছিলে যে এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলক বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকসকলক ক্ষতি নকৰাকৈ আদিবাসী লোকসকলক যদি জনজাতীয়কৰণ কৰে তাত আমি সদায় আদৰণি জনাম কাৰণ আদিবাসী লোকসকল জনজাতি পোৱাৰ বাবে তেওঁলোক যোগ্য আৰু সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগত আমাৰ আদিবাসী ছাত্ৰ বিশেষকৈ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলক মই নিজে তেওঁলোক দিল্লীত যাওঁতে লগত আছিলোঁ আৰু ইলেকশ্যনৰ আগতেই তেওঁলোকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে আমি যিখন সাব কমিটি বা আমাৰ যিখন কমিটি হ'ব সেই কমিটিয়ে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কথা পাতি আলোচনা কৰি আমি SP প্ৰচেছ আগবঢ়াই লৈ যাম ইয়াৰ মাজত যোৱা 2.5 বছৰত আমাৰ আশা বহুতবাৰ দিল্লীত গৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফাইট কৰিছে আৰু দিল্লীত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ পৰা হোম মিনিষ্টাৰৰ পৰা ডোনাৰ মন্ত্ৰীলৈকে সকলোকে আশাই মেমৰেণ্ডাম দিছে লগ কৰিছে আৰু সকলোকে আগত আমাৰ এই মানুহখিনিক যে ST কৰিব লাগে তেওঁলোকে সদায় দিল্লীত দাবী কৰি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীকো গুৱাহাটীত লগ কৰিছে আমাকো লগ কৰিছে আৰু সদায় ট্ৰাইবেল ষ্টেটাছৰ কাৰণে তেওঁলোকে সংগ্ৰাম চলাই আহিছে আজি আমি সৌভাগ্যৱান যে যেতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াৰ পৰা আমাৰ ৩৬টা কমিউনিটি ST ষ্টেটাছৰ কাৰণে অসম বিধানসভাই ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে তেতিয়া আমাৰ এথেনোগ্ৰাফি ৰিপৰ্ট নাছিলে তাৰ পিছত তেলী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আৰু বহুত কমিউনিটি আছে যোন জনজাতীয়কৰণ হ'ব লাগে কিন্তু আজি আমাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত আদিবাসীসকলৰ কাৰণে 3টা ডাঙৰ কাম আমি কৰিব পাৰিলোঁ সেইটো হ'ল যে অসমৰ পৰা যি আমি এথেনোগ্ৰাফি ৰিপৰ্ট পঠিয়াইছিলোঁ সেই ৰিপৰ্ট ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই মানি ল'লে তেওঁলোকে ক'লে যে অসমৰ আদিবাসীসকল ট্ৰাইবেল হ'ব লাগে এই কথাটো আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াই মানি ল'লে তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছে যিখন কমিটি বনাইছিলে টু এক্সামিন দ্য ইছ্যু সেই কমিটিখনেও হাই পাৱাৰ কমিটিখনেও ৰিকমেণ্ড কৰিলে যে আদিবাসী শুড বি গিভেন ST ষ্টেটাছ থাৰ্ড আহিলে যে শিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিখন শিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যনে সাধাৰণতে নতুন কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইব দিয়াত তেওঁলোকে বহুত বেছি ছাপোৰ্ট নকৰে এই শিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যনেও ৰিপৰ্ট দিলে যে অসমৰ আদিবাসীসকল ট্ৰাইবেল হোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বা দে শুড বি মেড ট্ৰাইবেল শিডিউলত আহিব লাগে চ' ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ হাই পাৱাৰ কমিটি আৰু শিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যন এই তিনিওটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আজি বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আদিবাসী লোকসকলে লাভ কৰিলে আজি এইটো এটা ডাঙৰ ৰেকৰ্ড যে ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেলেও কৈছে যে আদিবাসী ট্ৰাইবেল হ'ব লাগে শিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যনে কৈছে যে আদিবাসী ট্ৰাইবেল হ'ব লাগে আৰু তাৰ লগে লগে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ হাই পাৱাৰ কমিটিয়েও ক'লে যে ট্ৰাইবেল হ'ব লাগে 3টা পৰ্যায় 3টা ষ্টেপ আমি পাৰ কৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি চেণ্ট্ৰেল হোম মিনিষ্টাৰে ৰাজ্যসভাত বিল আনিলে যে আমাৰ এই কমিউনিটিসকলক 6টা কমিউনিটিক শিডিউল ট্ৰাইব ষ্টেটাছ দিব লাগে আমি ইমানবিলাক কাম আগবাঢ়িলোঁ এতিয়া মাত্ৰ এটা কাম আমাৰ বাকী আছে সেইটো হৈছে যে বৰ্তমানৰ যিসকল জনজাতি লোক আছে তেওঁলোকৰ অধিকাৰক লগত ক্লেশ নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ কাজিয়া পেচাল সংঘাত নোহোৱাকৈ আমি কেনেকৈ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এখন গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছ কৰি দিছিলে
তাত মোক চেয়াৰমেন দিছিলে পল্লৱ লোচন দাস, তপন গগৈ, চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু নৱ দলে আমি মেম্বাৰ। আজি ৰাতিপুৱা আমি গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছৰ প্ৰথম মিটিং পাতিছোঁ। তাতে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি 28 তাৰিখে অল আছাম ট্ৰাইবেল সংঘ, 29 তাৰিখে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল, 30 তাৰিখে বাকী ট্ৰাইবেল কাউন্সিল, 1, 2, 3 আমি 6 জনগোষ্ঠী আহোম, মটক, মৰাণ, চুতীয়া, চাহ জনগোষ্ঠী আৰু 4 তাৰিখে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম। কৰি পেলাই কোনটোৰ পৰা OBCৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আহিব, ক'ৰ পৰা কিমান পাৰ্চেণ্টেজ আহিব, ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব, এই গোটেইবিলাক আমি ঠিক কৰি বাই 15 ফেব্ৰুৱাৰী আমি ভাৰত চৰকাৰৰ ওচৰত আমি আমাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন পঠাই দিম। তাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰে জনজাতিকৰণৰ বিল ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত আমাৰ বৰ্তমানৰ ট্ৰাইবেল মানুহখিনিৰ লগত ক্লেছ নকৰাকৈ আমি ST আদাৰ্ছ হিচাপে এই গোটেইখিনিক আমি আগবঢ়াই লোৱাৰ পৰ্যায়টো আমি বৰ্তমান আগবঢ়াই আছোঁ। আজি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল যে আজি ইমান দিনে অসমত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে। কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেলে কৈছিলে যে এইটো ট্ৰাইবেল কৰিব নালাগে, চিডিউল ট্ৰাইব কমিশ্যনে কৈছিলে ট্ৰাইবেল কৰিব নালাগে, আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ পৰাও জনজাতিকৰণৰ ৰিপৰ্ট অহা নাছিল। ৰাজ্যসভাত বিল বাদ দিয়ক, কেবিনেটলৈকে বিল যোৱা নাছিল। আজি ইমানবিলাক কাম আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰৰ দিনত আজি সফলতাৰে আমি সমাপন কৰিব পাৰিলোঁ। এতিয়া 100 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাৰ 90 কিলোমিটাৰ আমি পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া মাত্ৰ 10 কিলোমিটাৰ বাকী আছে। সেই 10 কিলোমিটাৰো আমি যদি পাৰ হৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ আদিবাসী লোকসকলে জনজাতীয় লোকৰ মৰ্যাদা পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু এই দিশত কোনোবাই ক'ব পাৰে যে ৰাজনীতি কৰিছে, কিবা কৰিছে। ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰিব নালাগে। ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে বহুত বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা আছে। কিন্তু আপোনালোকে প্ৰদীপ নাগক সুধিব পাৰে যে লোকসভা ইলেকশ্যনত নহয়, বিধানসভা ইলেকশ্যনৰ আগত প্ৰদীপ নাগৰ লগত আমি গোটেইবোৰ দিল্লীত গৈছিলোঁ আৰু আমি কৈছিলোঁ যে যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় উইদিন আৱাৰ টেনিউৰ আমি আদিবাসীসকলক জনজাতি দিয়াৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত ল'ম। কৈছে কিবা চিটিজেনশ্বিপ বিলৰ লগত ইয়াৰ লিংক আছে, ইয়াৰ লগত তাৰ কোনো লিংক নাই। আমি জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া 2016 চনত আশাৰ লগত আলোচনা কৰি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়া আজি চলি আহি আমি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ। আজি মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ যদি সহায় সহযোগিতা থাকে আৰু আমি যাতে শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজেৰে যদি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু জনজাতীয় লোকসকলৰ লগত সংঘাত নোহোৱাকৈ যদি আমি শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজত আগুৱাই যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু বেছি দিন নালাগে। খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি সুন্দৰভাৱে আগুৱাই যাব পাৰিম। মই আজি ইয়াতে আশাই কৈছে যে আমি আন্দোলন কৰিম STৰ কাৰণে। মই ভাবোঁ যে হয় আমি যদি আমাৰ দাবী পূৰণ নহয় আমি আন্দোলন কৰিব লাগিব, কিন্তু চৰকাৰ হিচাপে আমাৰ চেষ্টা থাকিব। অসম চৰকাৰ হিচাপে আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম যে আশাই যাতে কোনো কাৰণতে আন্দোলনৰ ৰাস্তা নোলোৱাকৈয়ে আমি আদিবাসী লোকসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা আমি দিব পাৰোঁ।